بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ذکر کے بیان میں۔ تو دیکھیے، لباس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کا لباس کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب، کوئی حرام، کوئی مکروہ اور کوئی مباح۔ تو آدمی کو لباس کے وقت اہتمام سے مندوبات کی طرف رغبت اور مکروہات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے، آگے شریعت نے ہمیں وہ لباس بھی بتا دیے کہ جو ہمارے لیے واجب ہیں، جو مستحب ہیں، جو مکروہ ہیں اور جو مباح ہیں، جو حرام ہیں، ان کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے رکھ دی تاکہ ہم عمل کر کے مکروہات اور حرام وغیرہ سے بچ سکیں۔ تو دیکھیے، واجب مقدار وہ ہے لباس میں جس سے کہ ستر چھپ جائے، اور مندوب وہ ہے جس کے پہننے کی شریعت میں ترغیب آئی ہو، جیسے کہ عمدہ کپڑا عید بقرعید کے لیے اور سفید کپڑا جمعے کے لیے۔ اور مکروہ وہ ہے جس کے نہ پہننے کی ترغیب آئی ہو، جیسے کہ مالدار کے لیے ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ اور حرام وہ ہے جس کے پہننے کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ مرد کے لیے ریشمی کپڑا بلا عذر پہننا۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال انبأنا الفضل بن موسى وابو تمیلۃ وزید بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ تو دیکھیے، احبا، احبو اسم تفضیل، باب افعال، اور افعال سے فصیح ہے پسند کرنا، محبت کرنا، چاہنا۔ الثیاب ثوبن کی جمع ہے، دوسری جمع اسوابن ہے بمعنی کپڑا۔ القمیص مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اقمصۃ قمصن قمصان، کرتا قمیض، یہ باب تفاعل سے ہے۔ تقمصن یہ کرتا پہننا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بریدۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ دونوں احادیث ایک جیسی ہیں، فرق صرف راویوں کا ہے، یعنی کہ دونوں احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو زیادہ پسند فرمانے کی وجوہات علماء کرام نے مختلف ذکر فرمائی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بدن اچھی طرح ڈھانپا جاتا ہے بخلاف لنگی وغیرہ کے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ پسند تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کم قیمت ہونے اور بدن پر بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے بخلاف چادر وغیرہ کے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے تکبر نہیں پیدا ہوتا برخلاف بعض اور کپڑوں کے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ کرتے میں چونکہ ستر بھی اچھی طرح سے چھپ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تجمل اور زینت بھی اچھی ہو جاتی ہے، برخلاف اور کپڑوں کے ان سے زینت میں کچھ کمی رہتی ہے، جیسے کہ لنگی اور سطر ڈھانپنے میں کرتا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت چادر کے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا ابو تمیلۃ عن عبد المؤمن بن خالد
عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو الصح. یہ حدیث بھی پچھلی احادیث کی ہی طرح ہے، صرف روایت میں فرق ہے، یعنی کہ بعض لوگوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں زیادہ پسند فرماتے تھے پہننا قمیض کو یعنی کرتے کو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے سیوطی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا سوت کا بنا ہوا تھا، یعنی کہ سوتی دھاگے سے بنا ہوا تھا، جو زیادہ لمبا بھی نہیں تھا اور اس کی آستین بھی زیادہ لمبی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ کی آستین کلائی کے جوڑ تک آتی تھی، کیونکہ کلائی کے جوڑ تک ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور اسی طرح باجوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صبح کے کھانے میں سے شام کے لیے اور شام کے کھانے میں سے صبح کے لیے کبھی بچا کر نہیں رکھتے تھے، اور کوئی بھی کپڑا، کرتا یا چادر یا جوتا، جو بھی چیز تھی آپ کے پاس ایک ہی عدد میں تھی، کسی بھی چیز کے دو عدد نہیں تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک زیادہ لمبا نہ ہوتا تھا، نہ اس کی آستین لمبی ہوتی تھی. اور ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا. اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل الأقيليشي عن شعر بن حوشب عن أسماء رضي الله تعالى عنها بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم اکمام، کمامت، آستین، پوشیدہ ہونا، پوشیدہ کرنا، الی الرسغ، سین کے سکون کے ساتھ اور سین کے ضمہ کے ساتھ، ارسغ، ارساغ، گٹا، پہنچا. مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین گٹے تک ہوتی تھی یا پہنچے تک ہوتی تھی. تو دیکھیے یہ روایت بظاہر اس روایت کا خلاف ہے جس میں آستین کا پہنچے سے نیچے ہونا ذکر کیا گیا ہے. تو علماء کرام نے ان دونوں روایتوں کو چند طریق کے ساتھ جمع کیا ہے. اولاً یہ کہ تعداد اور اوقات پر ان کو محمول کیا جائے کہ کبھی ایسی ہوتی تھی اور کبھی اس طرح، اور دوسرا یہ کہ آستین جس وقت میں سکڑی ہوتی تو پہنچے تک اور جس وقت کے سیدھی ہوتی تو پہنچے سے یعنی گٹوں سے نیچے تک بھی ہو جاتی تھی. اور بعض لوگوں نے دونوں روایتوں کو تخمینہ پر بھی محمول فرمایا ہے. تو اس صورت میں تو کوئی اشکال باقی ہی نہیں رہا. اور اسی طرح مولانا خلیل احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہنچے تک کی روایات افضلیت پر محمول ہیں اور زیادہ کی روایت بیان جواز پر محمول ہیں. علامہ جزری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کرتے کی آستین میں سنت یہ ہے کہ پہنچے تک ہو اور کرتے کے علاوہ چوغے وغیرہ میں نیچے تک لیکن انگلیوں سے متجاوز نہ ہو، یعنی کہ نیچے گھسیٹنے کی نوبت نہ آئے.
अगली हदीस की इबारत देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना अबू अम्मार हुसैन इब्न हुरैसिन क़ाल हद्दसना अबू नुअयमिन क़ाल हद्दसना ज़ुहैर अन उर्वत इब्न अब्दिल्लाह इब्न कुशैर अन मुआवियत इब्न कुर्रत अन अबीही क़ाल अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रहतिन मिन मुज़ैनत लुनिबायिअहु व इन्न क़मीसहु लमुतलकुन औ क़ाल ज़िर्रु क़मीसिही मुतलकुन क़ाल फ़अदख़लतु यदी फ़ी जैबि क़मीसिही फ़मसस्तुल ख़ातम। कुर्रा बिन इयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अतैतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, फ़ी रहतिन मिन मुज़ैनता, मुज़ैना कबीले की जमात के साथ। देखिए, राहतुन, अरहुत, अरहात बमाना कबीला, कौम, जमात, 3 से 10 तक अफराद की जमात को भी कहते हैं, जिसमें कोई औरत ना हो, सिर्फ मर्द मर्द हों। किस लिए वो हाजिर हुए थे? लुनिबायिअहु, बैत के लिए हाजिर हुए थे। नुबायिउ बाब मुफाइलत से, मुबायअतुन आपस में मुहायदा करना, और इसी से बैत और अहदो पैमान आता है। फिर फरमाते हैं, व इन्न क़मीसहु लमुतलकुन औ क़ाल ज़िर्रु क़मीसिही मुतलकुन, कि जब मैं खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता आगे से खुला हुआ था, या फिर फरमाया कि कमीज के बटन खुले हुए थे। मुतलकुन इसम मफ़ऊल, खुला हुआ, बाब इफ़आल, छोड़ देना, खोल देना, तलाक दे देना, क़ैदे निकाह से आज़ाद कर देना। क़ौला फरमाते हैं, फ़अदख़लतु यदी फ़ी जैबि क़मीसिही, पस मैंने दाखिल किया अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान मुबारक में। अदख़लतु बाब इफ़आल से, दाखिल करना, अंदर डालना, यदुन ऐदी हाथ, और मजाजन माना कब्जा और कुदरत भी है। आगे फरमाया, फ़मसस्तुल ख़ातमा, मसिस्तु मस्सन मसीसन छूना लगना। मतलब ये कि फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान में हाथ डालकर तबर्रुकन मोहरे नबूवत को छुआ। तो इन सहाबी की हाजिरी उस वक्त हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान खुला हुआ था। इसी हालत में उनको ज़ियारत हुई। मोहब्बत का ये तकाजा है कि महबूब की हर अदा दिल में उतर जाए। उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि मैंने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और इनके बेटे को कभी भी गिरेबान की खुंडी लगाए नहीं देखा, यानी बटन लगाए नहीं देखा। गर्मी हो या सर्दी, हमेशा उनकी खुंडियां खुली रहती थी। इन हजरात के इसी इश्क की बदौलत आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा उम्मत के पास महफूज है। जज़ाहुमुल्लाहु अन्ना व अन साइरिल उम्मा अहसनल जज़ा। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना अब्दु ब्नु हुमैदिन क़ाल हद्दसना मुहम्मद ब्नुल फ़ज़्ली क़ाल हद्दसना हम्माद ब्नु सलमता अन हबीब इब्न शहीदी अनिल हसन अन अनस इब्न मालिक अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज व हुवा मुत्तकिउन अला उसामत इब्न ज़ैद अलैहि सौबुन क़ितरिशुन क़द तवश्शह बिही फ़सल्ला बिहिम वक़ाल अब्दु ब्नु हुमैदिन क़ाल मुहम्मद ब्नुल फ़ज़्ली सअलनी यहया ब्नु मईन अन हाज़ल हदीस अव्वला मा जलस इलैया फ़क़ुल्तु क़ाल हद्दसना हम्माद ब्नु सलमता फ़क़ाल लौ कान मिन किताबिका फ़कुमतु लिउख़रिज किताबी फ़क़बज़ अला थौबी थुम्मा क़ाल अमलिही अलैया फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन ला अल्क़ाका क़ाल फ़अमलैतुहु अलैहि थुम्मा अख़रजतु किताबी फ़क़रअतु अलैहि। देखिए, इस हदीस में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले घर से इस हाल में, वहुआ मुत्तकिउन, इस हाल में कि आप सहारा लगाए हुए थे, अला उसामा बिन ज़ैदिन, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर।
तो देखिए यत्तकीउ बाब इफ्तिआल, इत्तिकाअन तकिया लगाना, टेक लगाना, भरोसा करना, एतमाद करना। अलैहि सौबुन क़ितरियुन, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यमनी मुनक्कश कपड़ा था। तो देखिए ये क़ितरी कपड़ा जो है ये रुई से बना होता है और इसके अंदर कुछ सुर्खी होती है, नक्शो निगार होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसको क़ितरी कपड़ा कहा जाता है और ये यमन के इलाके से है, इसलिए इसकी तरफ मंसूब करते हुए इसको क़ितरी कहते हैं। फिर आगे फरमाया क़द तवश्शह बिही, तो तवश्शह बाब तफ़ाउल से बाब इफ्तिआल, कपड़ा पहनना, कपड़ा बगल के नीचे से निकाल कर कंधे पर डालना, जिस तरीके से हालत एहराम में डाला जाता है। तो क़द तवश्शह बिही, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिपटे हुए थे। फ़सल्ला बिहिम, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर तशरीफ़ लाकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नमाज पढ़ाई। सल्ला बाब तफ़ईल से तस्लियतन, सलातन दुआ करना, नमाज पढ़ना, सल्ला बिही नमाज पढ़ाना। ये किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का है, इसलिए दारिक़ुत्नी ने इसकी तसरीह की है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सहारा लगा रखा था और गालिब ये है कि ये मर्ज़ वफ़ात का किस्सा है। फिर आगे फरमाया कि इस हदीस की सनद के मुतालिक एक अजीब किस्सा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल फरमाया है, यानी कि आगे बयान करते हैं अब्द बिन हुमैद, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन फजल जो इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने बयान किया कि यहया बिन मईन रहिमहुल्लाह जब पहली बार मेरे पास आए तो मुझसे इस हदीस के बारे में सवाल किया कि ये वाली हदीस मुझसे बयान कीजिए। यानी कि फरमाते हैं सअलनी यहया इब्नु मईन अन हाज़ल हदीसी अव्वल मा जलसा इलैया। सअला पूछना, सवाल करना, और जलसा जलसतन जुलूसन बैठना, मतलब ये कि उन्होंने बैठते ही इस हदीस को मुझसे दरियाफ्त किया। फ़क़ुल्तु, बस मैंने हद्दसना हम्माद इब्नु सलमता, मतलब ये कि वो फरमाते हैं कि मैंने सुनाना शुरू किया तो वो फरमाने लगे फ़क़ाल लौ कान मिन किताबिका, काश कि आप अपनी किताब से सुनाते ताकि ज़्यादा काबिल इत्मीनान होती। फिर आगे फरमाया फ़क़ुम्तु लिउख़रिजा किताबी, मोहम्मद बिन फजल कहते हैं कि मैं किताब लेने के लिए अंदर जाने लगा। फ़क़बज़ा अला थौबी, तो यहया बिन मईन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मेरा कपड़ा पकड़ लिया। सुम्मा फिर क़ाल अमलिही अलैया, और कहने लगे कि पहले मुझे हिफ्ज़ ही लिखाते जाओ। देखिए यहाँ पर ये बात समझने की है कि रावी हदीस दो तरह से बयान करता है, एक अपने हिफ्ज़ के ज़रिए जिसको ज़ब्ते सदर कहा जाता है और एक अपनी किताब के ज़रिए जिसको ज़ब्ते किताब कहा जाता है। तो इसने किताब में जो अहादीस लिखी होती हैं वो लिखी हुई अहादीस को बयान करता है। अब लिखी हुई अहादीस ये ज़्यादा मजबूत होती हैं, यानी कि ज़ब्ते किताब ये ज़ब्ते सदर के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गलती का एहतमाल कम होता है बरखिलाफ हाफ़ज़े के ज़रिए बयान की जाने वाली अहादीस में। फिर आगे वो फरमाते हैं फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन ला अलक़ाका क़ाला फ़अमलैतुहु अलैहि, मतलब ये कि उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे हिफ्ज़ ही लिखाते जाइए, मौत और हयात का कुछ एतबार नहीं, मुमकिन है कि मैं मिल सकूं या ना मिल सकूं, किताब देखकर दोबारा सुना दीजिएगा। तो मोहम्मद बिन फजल कहते हैं फ़अमलैतुहु अलैहि, कि पहले मैंने उनको हिफ्ज़ सुनाई और फिर सुम्मा अख़रजतु किताबी फ़क़रअतु अलैहि, फिर किताब लाकर दोबारा देखकर सुनाई। देखिए ये यहया बिन मईन का इल्मी शौक़ था और हदीस का ऐसा शगफ था कि इसके फौत हो जाने का बईद ख़तरा भी गवारा न हुआ। यहया बिन मईन रहिमहुल्लाह वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने 10 लाख अहादीस अपने हाथ से लिखी हैं और फ़न्ने अस्मा उर रिजाल के ये सबसे बड़े आलिम थे।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं वअलमून बिर्रिजाल कि ये हमारे दरमियान रिजाल को सबसे बढ़कर जानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इन पर बड़ी नेमतें, बड़े इनामात फरमाए थे। हज के लिए जाते तो वापसी पर ज़रूर मदीने में हाजिरी दिया करते थे। एक रिवायत में है इनके बारे में कि आखिरी बार मदीने से बाहर थे कि तबीयत ख़राब हुई तो इनको निदा दी गई कि मदीना चले जाओ। वापस मदीना आए और मदीना पहुंचकर उनका वहाँ इंतकाल हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको वो सआदत अता फरमाई कि इनको वो चारपाई नसीब हुई, वो लकड़ी नसीब हुई जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो देखिए हदीस की खिदमत की वजह से इनको अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसे ही इल्म दीन का शौक़ अता फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए, गैर नाफ़े इल्म से महफूज फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल वाला बनाए। आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।